لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حج کا تربیتی سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ دوران طواف اور دوران سعی ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی ہے کہ جو لوگ بھی طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کے درمیان کون سے غیر شرعی اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ اعمال ہم بیان کریں گے تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں. اچھا، پہلا عمل جو غلطی طواف کے دوران کی جاتی ہے، وہ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے تو حتیم کے اندر، حتیم کعبے کا وہ ایریا ہے جس پر چھت نہیں ہے لیکن ایک ہلکی چھوٹی سی دیوار کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر سے راستہ ہے تو لوگ اس کے اندر سے گزرتے ہیں. حالانکہ وہ جو جگہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے اور طواف جو ہوتا ہے پورے کعبے کا ہوتا ہے، کعبے کے درمیان سے طواف نہیں ہوتا. تو جو شخص بھی حتیم کے اندر سے گزر کر، جس کو شارٹ کٹ لوگ لینا کہتے ہیں، حتیم کے اندر سے گزر کر آگے چکر مکمل کرتا ہے طواف کا، تو اس کا وہ چکر مکمل نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ آپ پورے حتیم کے اوپر سے باہر سے چکر لگا کر جو ہے طواف اپنا مکمل کریں. جو بھی حتیم کے اندر سے گزرے گا اس کا طواف نہیں ہے. دوسری غلطی جو لوگ عموماً کرتے ہیں وہ کہ اکثر حاجیوں اور معتمرین کو، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ کی ہر دیوار کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، چھونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی سراسر سنت کے خلاف ہے. اہل علم نے اس کو بدعت کا عمل بھی قرار دیا ہے، دوران طواف جگہ جگہ کو چھونا اور چومنا. کیونکہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ صرف آپ نے اسود کو آپ نے چومنا ہے اور رکن یمانی کو چھونا ہے. ٹھیک ہے، ان دو کے علاوہ کعبے کے کسی کونے کو، کپڑے کو پکڑنا، چھونا، چومنا دوران طواف یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا دوران طواف اس سے پرہیز کیا جائے. اچھا، تیسری غلطی جو طواف کے دوران لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس جھمگٹا لگا دیتے ہیں، دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. خواتین اور مرد آپس میں ان کا اختلاط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خواتین کا جسم مردوں کو چھو رہا ہوتا ہے، مردوں کا جسم خواتین کو چھو رہا ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک عمل ہے. یہ بجائے ثواب کمانے کے ہم اپنے طواف کو گناہ یعنی کہ کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ آسانی سے اگر حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو آسانی سے آپ جا کر چومیں، ڈھکن پیل بالکل نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا تھا کہ آپ طاقتور ہیں، آپ جائیں گے تو لا تزاحم الناس، لوگوں کو جو ہے وہ آپ پیچھے کریں گے طاقت کے ساتھ اور رش پیدا ہوگا اور لوگوں کو تکلیف ہوگی. لہذا ایک مسلمان کو تکلیف دینا اور وہ بھی بیت اللہ کے اندر، یہ بڑا خطرناک ہے. اور عورت اور مرد کا آپس میں جو ہے وہ ٹچ ہونا، اختلاط، یہ بھی بڑا خطرناک عمل ہے. لہذا اگر آسانی سے حجر اسود کو چھو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آسانی سے نہیں چھو سکتے تو آپ اس کو دور سے اشارہ کریں، یہی کافی ہے. تو لہذا حجر اسود کے پاس بالکل دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے اور جھمگٹا نہیں لگانا چاہیے، اور خواتین کو مردوں سے دور رہنا چاہیے. اس غلطی کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور غلطی کرتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ دوران طواف با جماعت اذکار اور اوراد پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں با جماعت، ایک آگے پڑھا رہا ہے دوسرے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی عمل سنت کے خلاف ہے. اس کو بھی بعض اہل علم نے بدعت قرار دیا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے،
गैर आपको जो भी दुआ याद हो अपनी जबान में पढ़ लें, जिस जबान में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो खास दुआ पढ़ी जाए, जो भी याद है अपनी दुआ अपनी जबान में मांग लें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर याद यही पढ़ते रहें, ठीक है। जो अगर इज्तिमाई तौर पर एक तो खिलाफ सुन्नत है, इसको अहले इल्म ने बिदात करार दिया है, और दूसरा ये लोगों के अज़कार और लोगों के औरात को डिस्टर्ब करने वाली बात है। एक बंदा है अपना जिक्र कर रहा है, अगर जोर जोर से जिक्र होगा और शोर होगा तो दूसरा बंदा भी डिस्टर्ब होगा जो अपनी इनफरादी इबादत कर रहा है। तो लिहाजा लोगों को तकलीफ देने और लोगों की इबादत में खलल डालने से हमें परहेज करना चाहिए। तो ये तवाफ के दौरान जो गलतियां की जाती हैं, हमें इनसे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा हज जो है उसका सवाब महफूज रह सके और कहीं सवाब उसका जाया ना हो जाए इस तरह के अमल करने की बाइस। इसी तरह जैसे लोग तवाफ में गलतियां करते हैं, सफा मरवा की सई के दौरान भी लोग कुछ गलतियां करते हैं जो कि शरअन नहीं करनी चाहिए, उसकी इजाजत नहीं है। पहली गलती क्या करते हैं, जब सफा पर चढ़ते हैं तो हाथ बुलंद करते हैं इस तरह सलाम करने के लिए, जैसा कि हजर अस्वद पर किए थे। इस तरह हाथ बुलंद करना, बैतुल्लाह की तरफ इशारा करना, ये शरअन जायज नहीं है, ये शरअन साबित नहीं है। सिर्फ हाथ दुआ के लिए उठाए जा सकते हैं। वो जो दुआ हमने जिक्र की थी सफा मरवा के तरीके के दौरान, उम्रे का जो तरीका हमने बयान किया था एक वीडियो में, उसमें हमने जो दुआ जिक्र की है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये मुकम्मल दुआ जो हमने जिक्र की है, ये दुआ करते वक्त आप हाथ उठा सकते हैं दुआ के लिए, लेकिन इशारा करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ हाथ करके सफा पर, ये सिर्फ हजर अस्वद के ऊपर जायज है। इसके अलावा सफा पर ये अमल दोहराना जायज नहीं है शरई तौर पर। अच्छा, एक और दूसरी गलती सफा मरवा के दौरान ये करते हैं लोग कि सफा से लेकर मरवा तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हालांकि दौड़ना सिर्फ जो सब्ज लाइटें आती हैं, जो वादी है, वादी की जगह निशानदेही के लिए सब्ज लाइटें लगाई हुई हैं, दौड़ना सिर्फ उस वादी के अंदर है, उन सब्ज लाइटों के दौरान है। बाकी जो सही है वो चल कर करनी है। तो इन दो लाइटों के जो सब्ज लाइटें हैं, उनके दरमियान के अलावा किसी और मकाम पर दौड़ना ये खिलाफ सुन्नत है, इससे भी परहेज करना चाहिए। अच्छा, एक गलती ये भी लोग करते हैं कि हर चक्कर में जब सफा पर होते हैं तो वो सूरह बकरा की जो आयत है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा पर भी पढ़ते हैं, फिर यही आयत जाकर मरवा पर भी पढ़ते हैं, फिर दोबारा जब सफा पर आते हैं तो फिर पढ़ते हैं। हालांकि ये सिर्फ पहली दफा जब आप सफा पे जाए तो उस वक्त सिर्फ पढ़नी है, पहली दफा। उसके बाद जो है आपने दूसरी जो दुआ हमने जिक्र की है अल्लाह अकबर वाली, उस दुआ को पढ़ना है हर मौके पर और हर चक्कर में। जो है ये आयत नहीं पढ़नी। तो पहली दफा सफा पर जब चढ़े तो ये आयत पढ़ें, उसके बाद जो है आप बाकी मकामात पर ये आयत नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह एक और भी बहुत बड़ी गलती है जो जिसमें लोग मुब्तला होते हैं, वो ये है कि जब उन्होंने तवाफ किया तो तवाफ में इस्तिबा किया हुआ था, जैसे दायां कंधा नंगा रखा हुआ था, तो यही कि इसी कैफियत में वो सही भी कर रहे होते हैं, उनका दायां कंधा नंगा होता है। ये भी खिलाफ सुन्नत है। जब आप सही कर रहे हो तो आपका दायां कंधा ढका हुआ होना चाहिए। तो सही के दौरान दाएं कंधे को खोलना ये खिलाफ सुन्नत है, इससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये चंद एक बुनियादी गलतियां थी तवाफ में और सही में होने वाली, हमने जरूरी समझा कि इसकी निशानदही कर दी जाए ताकि लोग इसमें मुब्तला ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक और सच की और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। इन्नहु वलियुत तौफीक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।